ان کے ڈاکٹر کی موجودگی میں فل فور جو ہے ان کا علاج کرایا جائے اور انہیں ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کرایا جائے. ہم ڈیل نہیں مانتے, نہ ڈیل کریں گے, نہ لندن مانگیں گے, نہ جدہ مانگیں گے, نہ جرمنی اور امریکہ مانگیں گے, نہ ہمارے پلیٹلٹس کم ہوں گے, نہ ہمیں کوئی جو ہے کوئی بیماری لاحق ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ, عالمی چارٹرز کے بنیادوں پہ وہ عمران خان کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو فل فور ہسپتال منتقل کیا جائے. یہ جیلیں اس لیے بھی جو ہیں آئی جی صاحب بہترین بنائے کیونکہ پی ٹی آئی والے زیادہ آتے ہیں یہاں پر. ہمارا ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام اور تفہیم سے گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آج اسمبلی کے سے باہر اسمبلی لگائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. یہ انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے, کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, یہ سارا احوال کیا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسرا, آج ایران جو انہوں نے اسٹریٹ ہرمز کھولا تھا لیکن اب ان کو ایک اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرے, اسی مشکلات کی وجہ سے مذاکرات کو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. یہ کیا معاملات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ آج انہوں نے ایک نیا جو ایک شوشہ ایسا سمجھ لے کہ شوشہ جو ہے نا انہوں نے چھوڑا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کے پی اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائی. عمران خان کے جو اسٹیڈیم گراؤنڈ ہے وہاں پر جو ہے نا انہوں نے اسمبلی لگائی. پنکھے بھی وہیں پہنچا دیے گئے, جو اے سی والے کولر ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا دیے گئے, جو اسمبلی کی کرسیاں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے. لیکن جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب انہوں نے اسمبلی کے باہر اسمبلی لگائی جس میں تقریریں میں نے آپ کے سامنے جس طریقے سے شروع میں رکھی ہے, تو اس سے کیا جو ہے نا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. حالانکہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کہیں جو فائدے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف گوا چکی ہے. لیکن اب کیا آنے والے دنوں میں کیا ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اسمبلیاں تحلیل جو انہوں نے ایک طریقے سے اندرونی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان کو ختم کر کے باہر انہوں نے اسمبلی لگائی, کیا ان کو فائدہ ہوگا. اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ چکا ہے اور ان کی موجودہ لیڈرشپ جو عمران خان کے حامی ہے وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اسمبلیوں کے باہر اسمبلیاں لگاؤ تب جا کے تاکہ حکومت پر پریشر پڑے. لیکن کیا ان کی جو کے پی کی اسمبلی انہوں نے باہر لگائی ہوئی تو کیا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں. لیکن اگر میری نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ایک ٹرگر جو ہے نا پہنچے گا کہ کے پی جو اسمبلی ہے وہ اسمبلی کے باہر جو ہے انہوں نے اسمبلی لگائی ہے. آپ نے دیکھی کہ اس نے کس طریقے سے جذباتی تقریر کی. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دوران تو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ پے در پے جو ہے نا گفتگو کرتے جا رہے ہیں اور اپنے مخالفین پر وہ جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں. لیکن کیا ان کی تنقید سے کیا آنے والے دنوں میں کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ان کو آنے والے دنوں میں یہ اسی سے بھی جو ہے نا کچھ اور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اب ان سے جو ہے نا سوالات کرنے شروع ہو گئے. لوگ سہیل آفریدی پر بہت اعتماد کرتے تھے لیکن اب ان پر بھی اعتماد لوگوں نے ختم کر دیا ہے. بہت سے لوگوں نے اس پر سوال اٹھایا سہیل آفریدی سے, بیرسٹر گوہر سے, یا یہ تو ہمارے سامنے کی ہے جس طریقے سے ایک خاتون نے بیرسٹر گوہر سے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے جو علیمہ خان کہتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھایا, اور آپ علیمہ خان کے ساتھ ہم آواز کیوں نہیں بن رہے. یہ تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آتے ہی ایک طوفان کی طرح جو ہے نا چلی ہے سوشل میڈیا پر, اور کس طریقے سے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وکلا اور جو ٹکٹ ہولڈر ہے پارٹی کے ان کو کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنائے. لیکن اس سے پہلے جو عمران خان نے اندر سے وہ کہہ چکا ہے کہ اب انہوں نے جو ہے نا میں سب سے مایوس ہو چکا ہوں. انہوں نے سب سے مراد انہوں نے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جو ہے اب اقتدار میں ہیں, لیکن ان سے وہ عمران خان بالکل مایوس ہو چکا ہے. انہوں نے علیمہ خان سے کو یہ واضح کر دیا ہے کہ اب ان کا ایک ہی سہارا ہے اور ان کی بہنیں ہیں. وہ جس طریقے سے جو علیمہ خان جو سوچتی ہے اب پارٹی کے ورکر بھی ویسے سوچنے لگے ہیں, اور جو سوچتی ہے علیمہ خان جیسے سوچتا ہے وہی علیمہ خان سوچتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد سے ان سے جو ہے نا سوالات کرنے شروع ہو گئے لوگ. سہیل آفریدی جس پر بہت سے لوگوں کا اعتماد تھا, میں نے آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھی تھی اس سے پچھلی, اس میں جو ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے سارا واضح رکھا, لوگوں کی گفتگو بھی آپ کو سنوائی کہ وہ کس طریقے سے سہیل آفریدی سے اب ایک طریقے سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی ڈی چوک کی کال دے دے. لیکن ڈی چوک کے حوالے سے سہیل آفریدی کے جو کال ہے اس پر علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی ایک نعرہ لگاتا کہ ہر چوک ڈی چوک ہوگا, لیکن اس پر علی امین گنڈاپور نے اپنا رد عمل دیا ہے. انہوں نے صحافی کے سوال پر انہوں نے کیا جواب دیا, ڈی چوک کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے, اس سے آپ کو سنواؤں گا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی آپس کی جو اختلافات, آپس کی جو سوچ ہے وہ ایک نہیں ہو کے دے رہی, تو وہ حکومت کو کس طریقے سے جو ہے نا ٹیک اوور کرے گی. یہ ذرا علی امین گنڈاپور کی گفتگو سنیں, یہ کیا کہتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں. آپس میں کوئی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک سوچ ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری ایک سوچ ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر آپ یہ کہو گے کہ ہر جو ڈی چوک ہے تو میرے گھر کے اندر میرے گھر والی فارم والی جگہ ہے, میں کہوں گا یہ ڈی چوک ہے, مجھے پوچھے کہاں ہوں, میں کہوں گا میں ڈی چوک میں ہوں. کھاتا پورا کر لیا میں نے, یاد لگے میری, پھر نہیں, ڈی چوک یہ ہے, یہ ڈی چوک ہے. جب میں ڈی چوک کی کال دوں گا تو پھر میں ڈی چوک کو یہ ڈی چوک میں ڈکلیئر کروں گا. لاسٹ ٹائم بھی ڈی چوک کی کال تھی, لوگ ریڈ زون میں گھس گئے.
और वहीं से सारा गन ये अपने लिए बनाया, बात नहीं मानी उन्होंने, डी चौक था, याद है आपको? मैं रास्ते में तकरीबन 4 दफा मैंने कहा यार चौक डी चौक नहीं हो सकता, लेकिन हमें अगर निकलना होगा तो डी चौक की तरफ निकलना होगा। इस मौके पर जब सुहेल आफरीदी की मुखालिफ हुई है सारे कारकुन, लेकिन उस वक्त ये बयान देना अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत सवालिया निशान है कि उनको इस मौके पर जो है ना ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। दूसरा, अब जो मैंने आपके सामने जो पिछली वीडियो में सारी वीडियो रखी थी और सारी आपको कहानी समझाई थी कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर है वो ये चाहती है कि किसी तरीके से मुज़ाहमत हो और इमरान खान की रिहाई हो जाए। याद रहे कि इमरान खान शुरू से ये कहता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो तो चाहते ही नहीं, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि पार्टी के लोग चाहते ही नहीं कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, लेकिन चाहे उसमें वकला हो चाहे कोई और हो। इमरान खान ने इससे पहले ये वाज़ेह कर दिया था कि या तो डील तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हम मुफाहमत से करेंगे। इनको लाके जो है ना उन्होंने बाहर से जो इन्होंने बात पहुंचाई तो वो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पहुंचाई, तो फिर उसी के से मामला खराब हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके, हुकूमत के साथ भी इनके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी। तो फिर लोगों ने जो है ना जाके इमरान खान से दरख्वास्त की, इनकी बहनों ने भी दरख्वास्त की, तो फिर इमरान खान ने इस चीज़ को ठुकरा दिया और इमरान खान ने इस चीज़ का ये वाज़ेह कर दिया है कि नहीं, अब इनके साथ कोई जो है डील नहीं करेंगे। जो फिर एक ऐसी बात साबित हुई जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिलखुसूस इमरान खान को अब भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस सिर्फ डील ना करने की वजह से। जैसे मैंने आपके सामने शुरू में रखा कि मीना खान क्या कह रहा था, और उन्होंने ये गुफ्तगू की कि हम तो कहीं जो है ना बाहर नहीं जाएंगे, हम तो इसी मुल्क में रहेंगे। ये इमरान खान भी कहता है कि हमने इसी मुल्क में रहना है, बल्कि हमने बाहर नहीं जाना। अगर अभी भी अगर इमरान खान बाहर जाना चाहे तो उसको ऑफरें तो मिल रही है, लेकिन वो जाता नहीं है। लेकिन सारा सवालिया निशान है लीडरशिप, क्यों लीडरशिप क्या कर रही है इस पर जो है ना लोग जो है ना इनसे भी काफी तंग है। बैरिस्टर गौहर से भी कई लोगों ने सवालात किए। अब ये असेंबली लगाने का मेन इनको नुकसान ये हुआ है, और आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इन्होंने असेंबली के बाहर इन्होंने असेंबली लगाई, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हलीमा खान बार बार ये कह रही है कि सब लीडरशिप को बाहर निकलना होगा, और अडियाला जेल की तरफ कम से कम 10,000 पहुंचे तो वो भी नहीं पहुंचते, हालांकि ताकि एक प्रेशर बने रहे, लेकिन ये वो भी नहीं पहुंचती। और हुकूमत ये जान चुकी है कि ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम चाहे जो कुछ भी करते रहे। लेकिन जो हलीमा खान जो सोचती है वो जो है ना ये नहीं सोचते। ये लोग मुफाहमत की सियासत जो है ना जानते हैं, और ये तो वाज़ेह है कि मुफाहमत से होता तो ये पहले ही हो जाता, लेकिन ये सारा मुज़ाहमत का मामला है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का फ़ायदा होता है या नहीं। लेकिन जो वर्कर है वो जो पीटीआई के साथ तो चल रही है, खान के साथ उन्होंने चलने का कहा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लीडरशिप जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये लोग अंदरूनी अख्तलाफात को बुलाकर हलीमा खान के हमरा चलते हैं या नहीं। और यही सोशल मीडिया और दीगर लोग यही सवाल करते हैं, क्या ये लोग अब सब लीडर्स से वकला से तो मायूस हो चुका है इमरान खान, तो क्या अब अवाम तो खैर हलीमा खान के साथ है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या हलीमा खान के साथ चलेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। हलीमा खान को एक बार फिर मुलाकात नहीं करनी दी गई। रात गए उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, इनकी वीडियो देखें। तो ऐसा है कि बंदे आपके घर सुबह भी किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ भी। तो हमारी प्रेजेंस का मतलब ये कि हमारी से हौसला आएगा ना, अगर हम मौजूद होंगे तो हम डिमांड कर सकते हैं कि ब्लड टेस्ट। एक और बात, ये जो डेंटिस्ट के लेके गए, इनका पहली बात है हमें इन्फॉर्म किया बगैर डेंटिस्ट के क्यों लेके गए। और डेंटिस्ट की जब मैं सोचती हूँ कि क्या वजह है कि जिस वजह से इमरजेंसी रात के 4 बजे आपको लेके जाना पड़े, क्यों लेके गए, क्या इनके एब्सेंस। सुन लिया आपने हलीमा खान की गुफ्तगू के, उन्होंने क्या कहा, अज़मा खान ने क्या कहा है, और उन्होंने को रात गए एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, और उनको फिर जो है ना अडियाला की जेल से बाहर से उनको जो है ना जाना पड़ा, और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अगली खबर आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने असेंबली सेशन से पहले उन्होंने एक तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एहतजाज आखिरी हल है। इनकी तरह वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं। ये जेलें इसलिए भी जो है आईजी साहब बेहतरीन बनाए क्योंकि पीटीआई वाले ज्यादा आते हैं यहाँ पर। हमारा हमने कोशिश की है कि अफाम और तफहीम से तमाम मसाइल हल हो, लेकिन हमें लगता है कि एहतजाज ही आखिरी हल है, तो एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुफाहमत से नहीं मज़ाहमत से होगी अब बार काम। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो ईरान और अमेरिका के हवाले से रखते हैं कि अमेरिकी अवाम अब डोनाल्ड ट्रंप से मायूस होती नजर आ रही है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुआ है वो अमेरिकी अवाम ये सोच रही है कि जंग जो शुरू हुआ है ईरान का अमेरिका के साथ कोई ऐसा ताल्लुकात या कोई ऐसे जंगी मामलात नहीं थे, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसराइल की वजह से इस जंग में कूद पड़ा है। तो इसको और इस वजह से जो ना अमेरिका को खास तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है, और अमेरिकी अवाम ये सोचती है, और डोनाल्ड ट्रंप की इसी वजह से अमेरिका में मकबूलियत में कमी आई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से ये चाहता है कि इसी तरीके से जंगबंदी हो और हमारा बरहम भी रहे, ताकि लोग यह ना कहे कि एक ईरान मुल्क से ये लोग डील करके आ गए हैं, और
एक सुपर पावर मुल्क जो है ना, और ये हार कर जो है ना आ गया। एक तरफ तो स्ट्रेट होर्मज़ पर सिक्योरिटी लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की भी कोशिश जारी है, लेकिन मुज़ाकरात को ईरान ने मुस्तरद करते हुए ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि स्ट्रेट होर्मज़ के हवाले से अमेरिका फौरी अपनी जो उन्होंने इक़दामात किए वो फौरी तौर पर हटाए, सिक्योरिटी ख़त्म करे, तब जाकर जुमे के दिन मुलाकात होंगी। देखते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में क्या होता है, और क्या ईरान जो है ना अब डील करने के लिए राज़ी है, क्या वो आने वाले दिनों में डील करेगा या नहीं। लेकिन ईरान ने ये वाज़ेह तौर पर ये मुतालबा रखा है कि स्ट्रेट होर्मज़ से जो अमरीकी फ़ौजी वहाँ खड़े हैं उनको फौरी तौर पर हटाना होगा, तब जाकर जुमे को अमेरिका से मुज़ाकरात होंगे। देखते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में क्या होता है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस डील के लिए बेताब है, ताकि उनकी ऐसी ऐसी डील हो कि इसमें अमेरिका का बरम रहे कि उन्होंने एक मुल्क को जो है ना हराकर जो है ना एक सदर के तौर पर उन्होंने एक मुल्क को जो है ना हराकर जो है ना वो आए। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।